میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، پھر ان کے درمیان مختلف رشتے قائم کر دیے۔ باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، مختلف رشتے اللہ تبارک و تعالی نے قائم کر دیے، اور پھر ہر رشتے کا حق بتا دیا کہ اولاد کا والدین کے ذمے کیا حق ہے، والدین کا اولاد کے ذمے کیا حق ہے، خاوند کا بیوی کے ذمے کیا حق ہے، اور اسی طرح بیوی کے ذمے خاوند کا کیا حق ہے۔ مختلف حقوق اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ عموماً نکاح کے موقع پر جو 3 جگہوں سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو یہ آیہ مبارکہ بھی اس موقع پر پڑھی جاتی ہے کہ اے لوگو، اللہ سے جو تمہارا رب ہے ڈر جاؤ۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دی زمین میں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ الذی تساءلون بہ، وہ اللہ جس کا نام لے لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈر جاؤ۔ والارحام، اور رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ، رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو اللہ تم پر نگرانی کر رہا، اللہ تم پر نگران ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات یہ واضح کر دی کہ تم ایک دوسرے پر کوئی برتری نہیں رکھتے ہو، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں، لہذا اپنی برتری دوسروں پر قائم کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے جو حقوق اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کے مطابق چلو، اور جو فرائض ہیں وہ پورے کرو، جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چند حقوق جو مقرر فرمائے ہیں میاں بیوی کے، چند حقوق تو مشترکہ ہیں، اور کچھ حقوق ہیں جو بیوی پر خاوند کے ذمے ہیں، اور کچھ حقوق ہیں جو خاوند پر بیوی کے ذمے۔ تو اس طرح مختلف حقوق جو مقرر کیے گئے ہیں ان کا پاس رکھو، ان کا خیال رکھو، اور ایک دوسرے کے حق صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ مشترکہ حقوق میں
سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نکاح کے وقت جو شرائط پوری ہوں دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں پورا کرے. نکاح کے وقت جو شرائط مقرر کر دی جائیں، جو بھی شرائط رکھی جائیں، ان کو پورا کرنا میاں کے ذمے بھی بیوی کے ذمے بھی دونوں کے ذمے ضروری ہے. دوسرے نمبر پر ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے کا حق دونوں کو ہے. تیسرے نمبر پر خاوند اور بیوی دونوں کے جو ازدواجی تعلقات ہیں یہ ان کی رازداری ہے. نہ خاوند کو حق ہے کہ بیوی کے راز کو فاش کرے، نہ بیوی کو حق ہے کہ وہ خاوند کا جو راز ہے وہ فاش کرتی پھرے. ایک دوسرے کے جو رازداری ہے ایک دوسرے کی، اس کا خیال رکھا جائے، اس کا لحاظ رکھا جائے. چوتھے نمبر پر وراثت کا حق. بیوی کا جو حق ہے خاوند سے وہ اسے ملنا چاہیے، خاوند کا جو حق ہے بیوی سے وراثت میں وہ اسے ملنا چاہیے. یہ چار حقوق تو مشترکہ ہے، میاں بیوی کے درمیان مشترکہ حقوق. پھر اس کے بعد بیوی پر خاوند کے کچھ حقوق ہیں جو بیوی کو چاہیے کہ وہ پورے کرے. سب سے پہلا حق خاوند کی خدمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ خاتون سے یہ فرمایا، فانظری این انت منہ فانما ہوا جنتک ونارک. دیکھ لے، یعنی خاتون سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھ لے تو کس مقام پر ہے، تیرا خاوند تیری جنت بھی ہے، تیرا خاوند تیری دوزخ بھی ہے. یعنی اپنے خاوند کی خدمت کر کے تو جنت کما سکتی ہے اور اپنے خاوند کو ناراض کر کے جہنم میں جا سکتی. لہذا دیکھ لے کہ تیرا خاوند ہی تیری جنت اور تیری دوزخ. لہذا بیوی کو یہ سمجھایا گیا کہ جو خاوند کا حق ہے اسے پورا کرنا چاہیے اور اس کی خدمت کا جو حق ہے وہ پورا ہونا چاہیے. اسی طرح دوسرے نمبر پر خدمت کے حق کے بعد فرما برداری کا حق. خاوند کی فرما برداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی بیوی 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجہا، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جس دروازے سے چاہے گی کیلا لہا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب شئتی، جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا. یعنی یہ وہ بیوی جو اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے اور نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل. یہ اعزاز ہے اور یہ حق ہے بیوی کے ذمے کہ وہ خاوند کی فرما برداری کرے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت افضل ہے، تو آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت جب اس کی طرف خاوند دیکھے وہ اسے خوش کر دے، وَتُطِيعُهُ اذا امر، اور جب وہ کسی کام کا حکم دے تو وہ بجا لائے، یعنی اطاعت کرے.
वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरह, और जिस चीज को वो नापसंद करता हो, और जिस चीज को वो नापसंद करता हो तो ये उसकी मुखालफत ना करे। उसकी नफ्स के बारे में या माल के बारे में जो वो नापसंद करता है वो उसकी मुखालफत ना करे। ये है सबसे बेहतरीन औरत, बीवी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, इसनानी ला तुजाविज़ु सलातुहुमा रऊसहुमा, दो किस्म के लोग हैं कि जिनकी नमाजें उनके सरों से ऊपर नहीं जाती, यानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती। अब्दुन अबका मिन मवाली हत्ता यरजा, एक गुलाम है जो मालिक से छुप छुपा कर भाग गया, जब तक वो वापस नहीं आ जाता उस वक़्त तक उसकी नमाजें कबूल नहीं होती। और वमराअतुन असत ज़ौजहा हत्ता तरजा, वो बीवी जो अपनी खावंद की नाफरमानी करती है जब तक वो उससे बाज ना आ जाए उसकी नमाज कबूल नहीं हो। यानी ये हक है खावंद का कि खावंद की फरमाबरदारी की जाए और खावंद का कहा माना जाए हर मामले में। तीसरे नंबर पर बीवी खावंद की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा नहीं रख सकती जब तक खावंद इजाज़त ना दे। देखें, फर्जी रोज़ा तो खावंद ने भी रखना है, बीवी ने भी रखना है। यहाँ नफली रोज़े की बात हो रही कि ला यहिल्लु लिलमरअति अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निह, घर में खावंद मौजूद है तो बीवी रोज़ा नहीं रख सकती जब तक खावंद से इजाज़त ना ले। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हलाल ही नहीं है किसी औरत के लिए कि वो खावंद की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर रोज़ा रखे, नफली रोज़ा। फर्जी रोज़ा जैसे मैंने अर्ज किया वो तो उसने भी रखना है, खावंद ने भी रखना है। लिहाजा इस हद तक ज़रूरी है खिदमत और फर्मा बरदारी खावंद की कि उसके हुक्म के बगैर वो रोज़ा नहीं रख सकते। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दअर रजुलु इम्रअतहु इला फिराशिह, जब खावंद अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाता है, फ़अबत, और वो इनकार कर देती है, फ़बात गज़बाना, वो रात भर गुस्से में रहता है, लअनतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, उस बीवी पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं यहाँ तक कि सुबह हो। यानी इस कदर पाबंद है बीवी के अपने खावंद का ख्याल रखे। अब ये ना समझा जाए कि बीवी पर ही ये सारी पाबंदियां हैं, खावंद की भी कुछ पाबंदियां हैं, जब उनका जिक्र आएगा तो उनको भी यहाँ बयान किया जाएगा। इसी तरह बीवी खावंद के माल में से उसकी जो जायदाद है उसकी हिफाजत करे, उसका ख्याल रखे, बे इजाज़त बगैर इजाज़त खर्च ना करे। ला तुनफिकुल अलमरअतु शैय्अन मिन बैति ज़ौजिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, कोई बीवी अपनी खावंद के माल में से उसकी इजाज़त के बगैर खर्च नहीं कर सकती। कीला या रसूल अल्लाह वला ताम, आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह, खाने की कोई चीज़ हो, रोटी है या खजूर है या कोई खाने पीने की चीज़ हो, तो आपने फरमाया ज़ाका अफजल अमवालिना, वही तो हमारे असल और अफजल माल वही हैं, यानी खाना पीना ही तो मुराद है। ख़ास तौर पर तो खावंद को भी इजाज़त देनी चाहिए और बीवी को खावंद की इजाज़त के बगैर अपनी मर्जी से खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके माल की हिफाजत की जाए। ये ना हो कि जो चीज़ अच्छी लगे जाकर माँ बाप के घर दे आए, खामद को पता भी ना हो, इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं। इसी तरह
5वें नंबर पर बीवी खामद की इजाज़त के बगैर घर में किसी को दाखिल होने की इजाज़त ना दे। खामद एक बंदे के बारे में कहता है कि वो मेरी अदम मौजूदगी में ना आए, तो फिर बीवी को चाहिए कि वो उसको ना आने दे। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वला तअज़न फी बैतिही इल्ला बिइज़निह, अपने घर में खामद की इजाज़त के बगैर किसी को इजाज़त ना दे। यानी जिस बंदे के बारे में खामद इजाज़त दे उसको वो घर आने की इजाज़त दे, बाकी जिसको वो रोकता है उसे ना आने दे अपने घर में। वला याज़न्ना फी बुयूतिकुम लिमन तकरहून, जिन्हें तुम नापसंद करते हो, तो वो खामद नापसंद करते हैं, तो बीवियों को नहीं चाहिए कि वो अपने घर में उन्हें आने दे। अब यहाँ एक मसला ये भी है कि खामद को भी अकल का मुजाहरा करना चाहिए। ये ना हो कि वो उसकी माँ को घर आना नापसंद कर रहा हो, तो ये उसकी तरफ से गलती है। लेकिन बहर सूरत फिर भी बीवी पाबंद है कि वो खामद जिसको नहीं चाहता कि वो घर में आए उसको वो ना आने दे। लेकिन ये है कि खामद को भी अकल का मुजाहरा करते हुए सही फैसला करना चाहिए और सही हुक्म देना चाहिए कि उसकी पसंद नापसंद जो है सिर्फ वो अपनी ही ना रखे, बल्कि कुछ बीवी का भी लिहाज उसे रखना चाहिए। इसी तरह 6ठे नंबर पर खामद की शुक्रगुजारी करने वाली, यानी खामद पर हर वक्त खुश रहती हो और उसका शुक्र अदा करती हो, यानी शुक्रगुजार हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखलाई गई तो उसमें ज़्यादातर औरतें थीं। आपको दिखाया गया कि जहन्नम में ज़्यादातर औरतें थीं जो खामदों की नाशुक्री करती थी। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को समझाया कि तुम खामदों की नाशुक्री ना किया करो, क्योंकि इस नाशुक्री की वजह से तुम जहन्नम में मुझे ज़्यादा तादाद में दिखाया गया है तुम्हें, यानी औरतों। फरमाया ला यंजुरुल्लाहु तबारक व तआला इला इम्रअतिन, अल्लाह उस औरत की तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखता, ला तशकुरु लिज़ौजिहा, जो अपने खामद का शुक्र अदा नहीं करती। और फरमाया वही ला तस्तगनी अन्हु, और वो उसके बगैर रह नहीं सकती, फिर भी वो शुक्र अदा नहीं करती। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौका पर कि ला यसलुहु लिबशरिन अन यसजुदा लिबशर, कोई इंसान किसी इंसान को सजदा कर नहीं सकता, जायज़ नहीं है। वलौ सलह लिबशरिन अन यसजुदा लिबशर, अगर किसी इंसान को सजदा करना जायज़ होता, ला अमरतुल मरअत अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, मैं औरत को हुक्म देता, बीवी को, कि वो अपने खामद को सजदा किया कर। क्यों? इसलिए कि उसका मकाम इतना ऊंचा है। ये ऊंचा मकाम अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने बयान करने के लिए ये बात बयान फरमाई कि अगर ये सजदा जायज़ होता तो मैं हुक्म देता बीवी को कि खामद का इतना मकाम है कि वो उसे सजदा किया। मेरे भाइयों, मैंने मुख्तसरन आज आपके सामने चंद मुश्तरका हुकूक मियाँ बीवी के और बीवी पर जो हुकूक हैं खामद के, यानी बीवी के ज़िम्मे जो खामद के हुकूक हैं, वो चंद मैंने आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह अगले जुमे इंशाअल्लाह जो खामद के ज़िम्मे बीवी के हुकूक हैं उनका ज़िक्र किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।